سپریم کورٹ کی بھی کوئی مصروفیات ہیں، اس لیے میں جلدی بات کرنا چاہتا تھا. تھوڑا سا وقت کے معاملے میں تھوڑی ریلیکسیشن چاہوں گا، کیونکہ میں پورا 1 مہینہ جو ہے وہ میں نے میرا وقت وہ پچھلا بھی بقایا ہے. تو سب سے جو بنیادی بات ہے کہ یوم تشکر جو آج ہم منا رہے ہیں، یہ خون میں ڈوبا ہوا ہے، یہ لہو میں ڈوبا ہوا یوم تشکر ہے. اور یوم تشکر جو ہے وہ صرف اس حوالے سے ہے کہ آپ کا وہ اتحاد جو 78 سال کے بعد قائم ہوا، وہ تمام جو شیطانی طاقتیں تھیں، تمام جو غاصب گروہ تھے، تمام جو مافیاز تھے، ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اتحاد آپ کا برقرار رہا. وہ خون میں ڈوبا لیکن وہ پھر بھی برقرار ہے، اور وہ انشاءاللہ اس خون کا بدلہ لیے بغیر اس وقت تک انشاءاللہ قائم رہے گا. جو سب سے بنیادی بات تھی کہ میں نے پوری کوشش کی یو کے میں، ہماری پوری کوشش یہ تھی، یہ ایک بالکل طے شدہ بات تھی کہ لوگ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بیدار ہو چکے ہیں، لیکن وہ جو طاقتیں تھیں، وہ جو غاصب اور لٹیرے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہر دفعہ وہ یہ ازیوم کرتے ہیں کہ اب لوگ نہیں نکلیں گے. لیکن اس دفعہ جو ہے بڑا ان کا خوفناک منصوبہ تھا، اور اسی منصوبے کی باعث جو 23 تاریخ کو مذاکرات ہوئے، وہاں مجھ تک بھی یہ خبریں پہنچی کہ معاملات طے ہو رہے تھے، اور ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران تھے، کور کمیٹی کے ممبران تھے، ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی انا کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے. تو میں نے رات کو فون کر کے جب ان سے بات کی تو میں نے بہت شدید، مجھے دکھ تھا اس بات کا، کیونکہ مجھے یہ اندازہ تھا کہ اگر 29 سے پہلے معاملات نہیں ہوتے تو پھر یہ 29 ستمبر پھر لہو میں ڈوبے گا، پھر اس دھرتی کے نوجوانوں کو اپنا خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا ان حقوق کے لیے جو 78 سال سے تحریک آزادی کے نام پر ان لٹیروں نے، جن کا تحریک آزادی سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے غصب کر رکھے ہیں. تو جب مجھے یہاں پہ صورتحال پتہ چلی، اس کے بعد ہم نے اور زیادہ وہاں پہ اپنی مہم میں تیزی لائی. ہر جگہ پہ میں نے کہا کہ ہماری پوری خواہش ہے کہ 29 ستمبر کو ہمیں پاکستان ایمبیسی کے سامنے، پاکستان کے کونسلیٹس کے سامنے مظاہرہ نہ کرنا پڑے. ہم وہاں سے وہ پریشر کریٹ کرنا چاہتے تھے، جو پریشر کوئی کسی بھی حکومت کا پہ اگر مسند اقتدار پہ ایسے لوگ بیٹھے ہو جن کو اپنے ملک کا مفاد عزیز ہو، تو یہ پریشر ان کے لیے ضرورت سے بہت زیادہ تھا، جہاں کا بھی ان کو نظر آ رہا تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے خون ریزی کا اپنا منصوبہ منسوخ نہیں کیا. یہ سب سے بڑے دکھ کی بات ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں ابھی جو ہے بہت سارے لوگ، مجھے بہت لوگوں نے شکوہ کیا جو وہاں پہ بھی میں نے مذاکرات کے آخر پہ گفتگو کی، مجھ سے کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا جا رہا. وہ ضروری ہے آگے معاملات چلانے کے لیے، باقی لوگ کریں، لیکن مجھے جو وہ یہ خون جو ان نوجوانوں کا نظر آ رہا ہے، وہ صرف جو ہے ان کی اپنی لوٹ مار کو برقرار رکھنے کے لیے. ورنہ یہ اگر اس وقت یہ اس حقیقت کو قبول کر لیتے کہ اب ان لوگوں کو روکنا ناممکن ہے، تو یہ 23 سے 29 تک نوبت نہ آتی. میری بڑی خواہش تھی کہ جب میں 30 کو واپس آؤں گا اس وقت تک معاملات سیٹل ہو چکے ہوں گے. اور لیکن یہ صرف جو ہے انہوں نے پھر آپ کو آزمانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا جو 23 کو ان کا موڈ تھا، ان کا جو رویہ تھا، وہ اس وقت نہیں رہ گیا جب آزاد کشمیر سے لاکھوں لوگ نکلے، اور برطانیہ میں، امریکہ میں، پورے دنیا میں جہاں کہیں کشمیری تھے، ایسے ایسے ممالک میں جہاں اس سے پہلے کبھی کشمیریوں نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا، ان ممالک میں بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا. تو یہ ہمیں اب اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ابھی یہاں مجھے یہ بہت ساری جو معاملات ہیں، جو سب سے پہلے جو بدماشوں کو، گنڈوں کو سامنے رکھ کے سیکورٹی فورسز نے جو حملہ کرایا، وہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ
कतई तौर पे नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो लोग जिन्होंने वो हमला कराया है वो अभी भी उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये जो सारा जो हमने सेटल किए जो मामला, मैं आपको ये बताऊं, ये कह रहे थे 3 और पता नहीं वो कितने थे, उनका नंबर आप गिन लें। हमारा 3, मैं कहता हूं कि हमारा एक आदमी भी बैठ के वहां से, क्योंकि दलील जब आप उनको बेंच पे लाएंगे, दलील पे आजाद कश्मीर के लोगों के हकूक को गस्ब करने के लिए कोई दलील नहीं है, वहां हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन बदमाशी से, जुल्म से, जबर से जो हकूक आपसे छीने गए हैं वो उनको सिर्फ आपका इत्तेहाद वो बरकरार रख सकता है। जो अभी जो उस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए वो पहले से ज्यादा जोरदार तरीके से हमलावर हो रहे हैं। आपको हर रुख पे नजर रखने की जरूरत है। जो मीरपुर बोर्ड का जो मामला है, जो मीरपुर में उसके खिलाफ जो है लोगों में वो एक इश्तिहाल पाया जाता है, एक दुख पाया जाता है। मैं बिल्कुल ये वाज़ेह करता हूँ कि आप सब ने अपने जहन में ये तय कर ले कि मीरपुर बोर्ड तो क्या, इस इत्तेहाद के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। ये कोई इशू नहीं है कि इसको बैठ के हम सेटल करेंगे और मीरपुर के लोगों की रजामंदी के बगैर हमें वोट नहीं चाहिए। अगर मीरपुर का ये इस इत्तेहाद की कीमत पे हम वोट नहीं चाहिए। दूसरा, जो खास तौर पे बरतानिया में जिन लोगों ने आपकी धरती के वो बैठे, उनका जज्बा आपसे किसी तरह कम नहीं है। जिस तरह उन्होंने जो वहां पे जिस भरपूर तरीके से जलसे किए, जुलूस किए, और अल्टीमेटली जो है 29 सितंबर को ब्रेडफोर्ड और बर्मिंघम के पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने और लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने जो भरपूर मुजाहरा किया, जो एहतजाज किया, पूरी दुनिया के सामने अपना रिकॉर्ड लाया, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उसके लिए मैं बरतानिया के तमाम कश्मीरियों को सलाम पेश करता हूँ। हमारी खुशकिस्मती से उनमें से एक फरजंदे मुजफ्फराबाद एजाज पीर साहब, जाजा पीर साहब, वो यहाँ आज ही पहुंचे हैं। उसके बाद पीर साहब जरा खड़े हो जाए, जरा लोग आपको देखें तो सही। आप एक तो पीर साहब का, अब उनका मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो वो इतनी लंबी फहरिस्त है। पीर साहब के जरिए उन सब का, इनका ये एक सिंबल है उनका, जो इन्होंने वहाँ पे भरपूर वहाँ पे किरदार अदा किया। वहाँ उस मुल्क में जो हालात होते हैं, टाइम नहीं होता लोगों के पास, लेकिन इतना वक्त लोगों ने अपना सर्व किया है कि मुझे खुद कहना पड़ता था अपने दोस्तों से, मुजफ्फराबाद से, डुडियाल से, मीरपुर से, उन दोस्तों को मुझे खुद कहना पड़ता था कि आप वो ये अब इतने दूर है, आप वहाँ से ना आए। लेकिन वो लंदन से, बर्मिंघम से, किधर वो जो जहाँ कहीं मीटिंग जलसा कोई होता था, 500 किलोमीटर वो ट्रेवल करके वो आते रहे। और जिसकी वजह से जो है वो पूरी, हमें मुझे ये पूरा मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वहाँ जो गलतफहमियाँ इस तहरीक के बारे में फैलाई जा रही थी, वो अमन इंशाअल्लाह उनका बिल्कुल वो उनको बिल्कुल क्लैरिफाई करके आए। और अब जो है अगर कोई भी इस तहरीक में रखना डालने की, इस एग्रीमेंट में, जो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं एग्रीमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन का, तो उसके लिए एक कमेटी बनी है। वो 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद जो है वो उसकी मीटिंग होगी। जहाँ पे भी हमें महसूस हुआ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों से धोखा किया जा रहा है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई रुकावट नहीं है, तो हम फिर आपकी अदालत में आएंगे, आपकी अदालत में अपना केस करेंगे। और आज़ाद कश्मीर के लोग इस मरतबा 29 सितंबर के मुकाबले में मुझे पूरा यकीन है कि अब इससे भी 2 गुना 3 गुना की तादाद में आज़ाद कश्मीर के लोग निकलेंगे। और ये जो है, जो गसब शुदा हकूक है, उनको हर सूरत में अपने बाल करके रहेंगे। किसी आपने साजिश का शिकार नहीं होना। अपना इत्तेहाद बिम्बर से तावट तक जो हमारा इत्तेहाद है वही हमारी ताकत है। हमने सिर्फ उसी ताकत से ये साबित किया है कि हमने गैर मुसल्लह होके मुसल्लह बदमाशों का, दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। और इंशाअल्लाह इसी गैर मुसल्लह जदोजहद से हम इंशाअल्लाह इनको शिकस्त देंगे, हतमी शिकस्त देंगे। और वो मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आपने अपना हौसला कायम रखना है। और जो है वो ये इत्तेहाद हमारा किसी सूरत में मुतासर नहीं होना चाहिए। किसी गलतफहमी को, किसी प्रोपेगेंडे को जगह न दें। जो भी इस तहरीक में मुज़ाकरात के हवाले से, किसी हवाले से, ये मेरा ओपन जो दावत है कि किसी को
कोई शक शुबा हो वो हमारे सामने जो है कोर कमेटी के किसी मेंबर से भी वो सवाल कर सकता है। हम पाबंद हैं आपको हर बात का जवाब देने के लिए, लेकिन आपका अज़्म और हौसला वो इसी तरह बुलंद रहना चाहिए और आपका इत्तेहाद इसी तरह बरकरार रहना चाहिए कि हमने इन शहीदों का लहू किसी सूरत पे ज़ाया नहीं होने देना। हमने हर सूरत पे इस बेगुनाह नौजवानों का, मासूम नौजवानों के खून का हिसाब हर सूरत पे लेके रहना है। और ये हमारी तहरीक की अब पहली तरजीह है। सारी बाकी बातें तो सानवी हैसियत इख्तियार कर चुकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी। ये